जियो जब लो नहीं भाग लीलार उदय तब लो बहुतायो कल घोर समुंदर में बूढ़ थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सहेले रखो रखन हार दयाला नानक घर के गोले रखो रखन हार दयाला नानक कर के गोले धन वाहिगुरु साहिब जीओ। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला चौपदे कर पहला पांडा धोए बैस धूप देवो तो दुधे को जावो दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निरास जमावो पांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध को जावो दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निरास जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफुल कामा रहाओ ए मन एटे हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पावो मन संपट जित सत सरनावण पावन पाती त्रिपत करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहे कहंदे कहे कहे कह जावे
तुम सर अवर ना कोई, भगत हीन नानक जन जंपै, हऊँ सलाही सच्चा सोई। कहते कहे कहे कह जावे, तुम सर अवर न कोई, भगत हीन नानक जन जंपै, हऊँ सलाही सच्चा सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दा ये पावन शब्द मुख वाक दे रूप विच 728 अंक दे उत्ते सूही राग विच गुरु नानक साहिब जी दा उच्चारण कीता होया। इस शब्द विच नाम दी, ज्ञान दी प्राप्ति दी जुगत दसी। वो रब किवें मिले, उहदा नाम किवें मिले, सानू रब्बी ज्ञान किवें प्राप्त होए, इस शब्द विच गुरुदेव जी ने ढंग बख्शे, वो तरीका, वो प्रोसैस दस्सिया है भी जे कोई भी बंदा इंज कर लै ते उहदे उत्ते नाम दी किरपा हो जाएगी, रब की किरपा हो जाएगी, उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अज गुरु अर्जन साहब महाराज जी का नाल ही गुरता गद्दी गुरपुरब है। गुरु अर्जन साहब महाराज तो पहला जिहड़े चौथे गुरु ने गुरु रामदास महाराज, ते गुरु रामदास महाराज दे 3 सपुत्र ने, 3 साहिबजादे उन्होंने। पहले पुत्र का नाम है पृथ्वी चंद, दूजे पुत्र का नाम है महादेव, तीजे सुपुत्र का नाम है धन धन श्री गुरु अर्जन साहब जी। ये 3 साहिबजादे। मां प्यो एक है, घर भी एक है, जिस गोद विच पले गोद भी एक ही है। पर गुरु अर्जन साहब रब का रूप ने, पृथ्वी चंद शैतान का रूप बन गया। पिछे जी एक शब्द आया सी ना साध संगत भी जिन हर हिरदे नाम ना बसियो, किसी बंदे दे अंदर नाम नहीं वसिया, तिन मात कीजे हर बांझा, कहंदे ओ मां बांझ रह जाती। अखरी अखरी अर्थ यही सानू लग रहा है ना भी जे बंदे ने नाम नहीं जपिया तो उसकी मां बांझ ही रहिंदी, भाव नूं जमदी ना। नाम बंदे ने नहीं जपिया, बच्चे ने, ते मां दा की कसूर है। ये दुनियावी दौलत है नहीं है भी बंदे ने इन्नी कमाई तो अगों उन्होंने चलेगी, उन्हें ये किया तो इसकी सजा इनू मिल गई, इंज तो नहीं ना, रब इंज नहीं करदा ना। बच्चे ने नाम नहीं जपिया तो कसूर मां दा की आ। उत्थे दुनियावी गल नहीं चल रही साध संगत, असी दुनियावी गल हर गुरबाणी की गल दुनियावी लै जाने, वो अंदर की गल चल रही है। मां केवल जिहड़ी सानू जन्म देने वाली है, शरीरक मां प्यो, जिहड़ी दुनियावी मां प्यो, केवल बाणी विच उन्होंने ही मां प्यो नहीं किया, बाणी दे विच मत नूं भी मां किया जे, क्या है ना। ये धरती नूं भी वड्डी मां किया है कि नहीं किया, तुसीं पढ़दे तुहानूं बचन याद है, माता धरत, धरती नूं भी मां किया है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, धरती भी मां है ना। गुरु नूं भी रब नूं भी मां प्यो किया है, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। ते हुण असीं जदों कोई होर नहीं विचारिया, कोई सोचिया, असीं सीधी दुनियावी गल ठोक दित्ती भी गुरु
ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹੀਏ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਿਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਵੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਧਾ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬੁੱਧੀ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਅਮ ਸੀ, ਕੁਆਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਰੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਫੈਲਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ, ਬੜੀ ਇਹ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਦਲੀਲ ਹੋਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 10-12 ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ MA ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, PhD ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਦਲੀਲਾਂ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ MA ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ MA ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ MA ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋਗ ਬਣ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਭੱਟਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟੇ ਸੁਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰੋਂ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਉ ਦੇ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝਣੀ ਆ ਗਈ, ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਮਝਣੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵਡਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਚਾਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਥ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਿਓ ਨਾ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਸੀ 18 ਸਾਲ, ਅਜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਭਾਲਦੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਭੱਟ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਇੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦਾ? ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ।
पूरा शक भर गया जी। वो कहते हैं भी असीं गलबात की करनी यार, 2-4 दिन रहने लंगर पानी खा के चले जावांगे। उन्होंने गुरु अर्जन साहब जी का किरदार देखिया, बोल बाणी देखी, विचार देखी, कहते यार लगता तो है ही है, चलो गलबात करते हैं। गुरु अर्जन साहब महाराज के नाल जो गलबात की, उन्होंने नौजवान नजर नहीं आया। उन्होंने ये गल लिखी आ कि गुरु अर्जन प्रतख हार, उन्होंने लिखी गल, जिन्हों का पहले शक सी 100% भी गुरु किवें हो सकता। 18 साल का नौजवान, सोहना सुनखा, इन्नी उम्र दे विच ते बंदा दुनिया के पदार्थां विच मौज मस्तियां च बंदा मस्त रहिंदा है, ते इन्नी उम्र दे विच गुरु, उन्हां दा शक जिहड़ा ना सास बड़ा प्रचंड सी। पर गुरु अर्जन साहब महाराज ने जो गलबात की, उन्होंने कह दिता गुरु अर्जन प्रतख हर। वो कहते ये नौजवानी है ते रब दा रूप आ, प्रतख हारिया। ते फिर उन्होंने ये गल कहता भी किते ये ना समझियो असी हुणे देखिया उन्होंने। वो कहते असी इन्हां दे जन्म तो लैके विचार कर लिए, सोच समझ के असी गल कहने आ। तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन साहब, तू जन्म तो ही, बचपन तो ही गुरमत ब्रह्म पछाणियो, गुरमत नू, गुरु दी मत नू ते ब्रह्म नू, रब नू पछाण लिया सी गुरु अर्जन साहब जी ने। दुनिया दे विच कोई धर्म ऐसा नहीं जिहड़ा कहंदा है बचपन विच तुसीं पा सकदे, पर साडे सामने दूजे भट्टाने उदाहरण जिहड़े भट्ट ने, खालस ब्राह्मण आ, प्योर ब्राह्मण आ, ब्राह्मणां दी बाणी आ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, मुसलमानां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच, वख-वख भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच। ये तां सारियां दा साझा आ गुरु ग्रंथ साहिब। ये नहीं है भी साडे सिखां दा पर्सनल गुरु आ साध संगत। हाँ, साडी सेवा संभाल करनी एक रब वालों साडी जिम्मेवारी, ड्यूटी बन गई कौम दी, सिख कौम दी। पर गुरु ग्रंथ साहिब सारियां दा साझा गुरु। ये भला क्यों आ जी? क्योंकि रब दी बाणी है ते रब सारियां दा साझा है। रब ते साडा कल्लियां दा नहीं ना हैगा जी। रब सारी मनुखता दा, सारी कायनात दा रब आ। उस रब दी बाणी भी सारियां दी साझी बाणी है। सभे सांझी वाल सदाए ने, सारियां नूं सांझा सदा। एक अगली गल ध्यान रखना, साडी जिहड़ी आत्मा आई है रब तो आई है। सारियां दी आत्मा इको ही है ना जी। शरीर वखरा वखरा है, देश वखरा वखरा, इलाका घर बार सब वखरा हो सकता है, पर आत्मा तो एक ही है ना अंदर। जिहड़ा आत्मा दा घर है ना, वो रब दा घर है। जिहड़ा रब दा घर है वो सारियां दा साझा घर है। फिर ध्यान रखना, साडी आत्मा दा घर है शब्द गुरु घर। ते जिहड़ा आत्मा दा घर शब्द गुरु आ, वो इसलिए साझा आ क्योंकि सारियां दे विच आत्मा एक है। जिहड़ा आत्मा दा घर आ वो रब दा गुरु दा घर आ। जिहड़ा रब दा गुरु दा घर आ वो सारी मनुखता दा घर आ। वो कल्ले सिखां दा जां इंडिया दा पंजाब दा नहीं, सारियां दा साझा घर आ। जिन्नू कह दिता आ नानक बद्दा घर ताहां जिथे मृत न जन्म जरा। जिन्नू क्या निज घर महल पावो सुख सहज। जिन्नू क्या बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोह नहीं तेह ठाओ। वो घर सारियां दा साझा घर आ, वो गुरु दा घर आ, वो शब्द गुरु घर आ, वो आत्मा दा घर आ, वो रब दा घर आ, सारियां दा साझा घर आ। तो साध संगत, गुरु अर्जन साहब महाराज गुरता गद्दी ते बैठते ने और कारज आरंभ कर देंगे। जदों बैठे ना गुरु अर्जन साहब,
ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਵਲ ਆ, ਆਟਾ ਵਾ, ਦਾਣਾ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਥੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਸਰੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਟ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਰੂਪੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਦੀ, ਰੁਸਤਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ। ਕੌਲਸਸ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਇਹ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਰਦੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਗੁਰ